नमस्कार दर्शक बंधु आपण केबे भाबिछन्ति कि मयूरभंज भली आदिवासी अधिवसित जिला जोठी लोकमाने सर्वदा हांडिया मोहली निशार बुड़ी रहंती एवं जोठी गंजा लडू पशुबली परी कुप्रथा एबे भी बंची रहिछि सेठारे मुक्तिर प्रकृत मार्ग खोजिबा कोन एते सहज। मोहन बाबू से अंधकार मध्य जीवन काटुथिले, सबले निशाग्रस्त होई होउथिले, मानसिक पूरण और सुख प्राप्ति पई पशुबली देउथिले एवं भाग्य को दोष दे जीवन राशि प्रत्येक दुख कष्ट को मथाबादी सहाय कर किंतु कौन जन भक्त जिते जीवन मार्ग और ज्ञान पुस्तक प्राप्ति है से प्रकृत सन्थ रामपाल जी महाराज ज्ञान प्राप्ति है। निशा सेवन दूर है, शरीर सुस्थ है, आर्थिक संकट दूर है एवं भयंकर दुर्घटना रक्षा मिलला। यह कौन अकस्मात घटी ना प्रकृत मुक्ति मार्ग प्राप्ति होता। आसन शुणा मोहन बाबू मुखर निज अनुभूति। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपन ना कौन? मोहन दास मुची। आपण कौठु आछंती? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तिरिंग ब्लॉक ओडिशा। सर, आपण संत रामपाल जी महाराज कोठारु केबे नाम दीक्षा नै छंती? 9 एप्रिल 2018। संत रामपाल जी महाराज कोठारु नाम दीक्षा नेबा आगरु कोन कोन भक्ति साधना करथिले? बहुत किछि आज्ञा, जहाँ भी अछि समाज रे पाखंडीवादी पूजा एबे से नाम पाखंडीवादी बोली कहि पारुछि, किंतु ता पूर्व रे से सब कहि पार नथिले, किंतु सब पूजा करथिले राधा कृष्ण, शिव बाबा, शिव मंदिर, विभिन्न प्रकार समाज रे जहाँ प्रचलित अछि जाहिरा पूजा, बड़ी प्रथा सब जिनस करुथिले। आगरु जहाँ भी भक्ति साधना करथिले आपन को कोन कोन लाभ मिलिथिला? देखंतु वर्तमान जितेबेले मो आज पूर्ण सन्थक शरण को आसीछि सेति पाई ही मु कहि पारि वर्तमान डिफरेंसटा। सेतेबेले जहाँ भी पूजा पाठ करुथिली किंबा जहाँ भी भक्ति करुथिली माने न गाधी कि मु खाइबु नथिली, कौन से खाइबा भी मु नेउ नथिली, गाधीबा परे पूजा पाठ करबा परे जाई मु खाउथिली, किंतु सेमती संतोषजनक आत्मा को सुहेला भलिया किछि लाभ नै बाबूजी। तेनु एते पूजा पाठ एते बड़ी प्रथा एवं आम समाज रे देहात रे एते रीति रिवाज अछि जोटा कि प्रत्येक मास रे दिटा गुटे 12 मास रे 13-14टा पूजा पाठ रहे एवं बड़ी प्रथा भी रहे। से सब भी ए दास करुथिला, किंतु कौन सी लाभ हो नथिला, बरं क्षति हो जाउथिला एवं अनाटन हो जाउथिला, आर्थिक परिस्थिति होथिला, विभिन्न प्रकार रोग व्याधि रे आमे आकृत हो जाउथिलु। संत रामपाल जी महाराज को विषय आपण किपरि जानिले? संत रामपाल जी महाराज को विषय रे देखंतु आज ए मालिकों को शरण को आसबार जड़े भगत जे कि नाम नहीं थिले आम पड़िशा गाँव, तो गाँव नाम है पुखुरिया, प्रमानंद पात्र बोलिकी से भगत जीर ना। सी मोर बहुत परिस्थिति सेतेबेले थिला, मोर घर द्वार भी भांगी जाइतिला, मु बहुत कर्ज उधार हो जाइतिली, नर्भस पॉइंट रे थिली, खाइबा पई उड़िए रोजगार होउतिला, तो से रोजगार घर पहुँचु पहुँचु सरी जाउतिला। एई भलिया परिस्थिति रे तथापि मो भितरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विभिन्न पूजा विभिन्न व्रत मु करि चली थाए। हेले से भगत दिने आसिले, आसिक मते जिने की राह पुस्तक देथिले। जिने की राह पुस्तकटा देला बेलको मु ताको उल्टा से बही पढ़ी न पढ़ी की उल्टा ताको रामायण विषय, महाभारत विषय, कृष्णଙ୍କ विषय, अर्जुनଙ୍କ विषय, विभिन्न प्रकार खंडिया खबरा ज्ञान जो मो मुंडर थिला ताको उल्टा मु बुझौथिली। से गुटे कथा मते कहला, भाई तुम्हें आज जो ज्ञान मते कहूछ तार ऊर्ध्वर किसी ज्ञान अच्छी, ये बहीटा पढ़। तापर से मते मोर बही पढ़वार बहुत रुचि थिला। आगु भी मु छोट बेलू भी भक्ति मार्गर भक्ति वाला बही जी मुझे पाए निश्चय पढ़ुली और सारी दूसरी अल्प दिन भितर मुझे सारी दूसरी। तेणु मुझे जिने की राह जो बहीटा पाइली पढ़ली, तार विषय वस्तु जो पढ़ली, तार सूचीपत्र जो पढ़ली, बहुत इंटरेस्ट बढ़ीगला। तापर से सूची को लेकर मुझे पढ़ा आरंभ कली। अल्प दिन भितर से जिने की राह बहीटा को मुझे सारी देती। से दिन मो प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज श्रीचरण प्रति मोर आकृष्ट होतापर से कहले, से भाई कहले ए बहीटा तो देली आहरी याठू गोटे आहरी भल बही अच्छी जो बहीटा पढ़ले आपणकर आहरी मन को परिवर्तन करदेव ना। से बही कौन ना ज्ञान गंगा। तापर से बहीटा मुझे फेरे देकरी पुणी ज्ञान गंगा बहीटा नेली। जिते ज्ञान गंगा बहीटा पढ़ली आ मु निजक अटकई पार्ली। तापर मुझे संत रामपाल जी महाराज शरण को आसली।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି 9 ଏପ୍ରିଲ 2018ରେ। ସାର୍ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୀବର ପତିତ ଜୀବ, ମୁଁ ବହୁତ ଦଲଦଲ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଜି ମାଲିକ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଏ ଦାସକୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜକୁ କଲ୍ୟାଣର ରାସ୍ତା ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏଭଳି ବି ନାଶା ନଥିଲା ଯେଉଁ ନାଶା ମୁଁ କରୁନଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଶାରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଖଣ୍ଡୀବାଦୀରେ ମୁଁ ଭରି ରହିଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କର ଶରଣକୁ ଆସିକି ଆଜି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ନାଶା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ମନ ହୁଏନି ଏବଂ ଯିଏ ବି ଯଦି ସାଇଡ଼ରେ କେହି ଯଦି ନାଶା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସହିପାରେନି। ତାପରେ ଲାଭ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲାଭ ପରମାତ୍ମା ଆଜି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ଏ ଶରୀରର ଲାଭ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ବିତୃଷ୍ଣା ଜୀବନଯାପନ ଯେଉଁ ବିତୁଥିଲା 24 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ସହଜରେ ବିତି ଯାଉଛି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଥରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ପେଟ ପାଟଣା ଯେଉଁଟା କରେ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମୁଁ ତେଲ ଢାଳେ, 50 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଢାଳେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଡେଲି ଘର ବାଟୁ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଶି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 10 କଦମ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବାଲା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଗ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କାର୍ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଦେଇକରି ସେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଆଖି ମୋର ଦେଖା ଯାଇନଥିଲା। ମୋ କାନରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲଗେଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଚଳାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ 10 କଦମ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସାଇକେଲ ବାଲା, ସେ ବି ସେପଟେ ହିଁ ଯାଉଥିଲା, ଆଗକୁ ହିଁ ମୁଁ ବି ସେ ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ରେ ଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବି ଭାବୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ସାଇକେଲ ବାଲା ଆଗରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ପରମାତ୍ମା ବଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ସେ କ୍ରସ୍ କରି ପାରିଗଲା, କାର୍ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଲୋକ ବି କିଛି ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ଧକ୍କା ବାଜିଲା, ବାମ କାନ୍ଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ରିପୋର୍ଟଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ରିପୋର୍ଟଟା କାନ୍ଧର ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଖସକି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ବି ଚାଲିଥାଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ବି ଚାଲିଥାଏ। ମାଲିକଙ୍କ ଶରଣକୁ ତ ହେ ପରମାତ୍ମା ଏ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିଛି ଦୌଡ଼ିକି, ସେ ଲୋକ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ବି କିଛି ହେଇନି, ତା ସାଇକେଲ ବି କିଛି ହେଇନି, ସିଏ ଓଲଟା ମୋତେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବି ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୋର ବି କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚୋଟ ପଡ଼ିକି ସେଠି ହାଡ଼ଟେ ଖସକି ଯାଇଥିଲା। ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ହାଡ଼ଟା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ, ତାପରେ ମୁଁ ହଁ ମାରିଦେଲି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କଲିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ପତଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ମୁଁ ଲଗାଇଲି। ପତଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଇକି ଆଉ ବାନ୍ଧିଲି। 3-4 ଦିନ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଫେଲ ମାଲିସ୍ ହେଲା, କିଛି ନୁହେଁ, ବଥା ବି ହେଇନି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣରୁ କିଛି ବଥା ବି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକିଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ହାତଟା ଅକାମୀ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅକାମୀ ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳୁ ହିଁ ବଥା ତ ବହୁତ କମିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କାନ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲେଇ ପାରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଟେକି ପାରୁଛି, ଯେତିକି ବୋଝ ମୁଁ ଉଠାଉଥିଲି ସେତିକି ବୋଝ ବି ମୁଁ ଉଠାଇ ପାରୁଛି। ଏ ହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାଲିକଙ୍କର ଆଜି ଅଶେଷ କୃପା। ୟା ପୂର୍ବରେ ବି ସେଭଳିଆ ବହୁତ ଥର ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ନାମ ନେଲି, ସେତେବେଳେ 3 ମାସ ହେଇନଥାଏ, ଘର ଅଧା ଭାଙ୍ଗିକରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧା ଘର ପାରାପିଟ୍ ହେଇକରି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ପାରାପିଟ୍ଟା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ତୁଫାନ ଆସିଲା, ତଳେ ଭଗବତୀ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ,
ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖଟ ବି ରଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଦେବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ବି ମୁଁ ଜଳେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ହାୱା ତୁଫାନ ଆସିଲା ଏବଂ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ରକମ ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅଧା ଭାଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟର ଏବଂ ପାରାପିଟ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପକାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାରାପିଟ୍ ତଳକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ତାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଟା ଚେପା ହେଇଯାଇଛି। ଖଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭଗତ ମୋତେ ସେଠି ଯେଉଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଟୁକୁଡ଼ା ଏଠି ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧୂଲା ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ପରମାତ୍ମା ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲାଭ। ତାପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରେ ବିଛଣାକୁ ଯାଏ, ଶୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏତେ ଧଡ଼କନଟା ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିନଥିଲି ଏବଂ ପାଦରେ ହାତରେ ଗରମ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ସେଭଳିଆ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତାପରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଚକ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଯେବେଠୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଲି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିକରି ଯେଉଁ ନାମ ମୋତେ ମିଳିଲା, ସେ ନାମ ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସେ ହୃଦୟ ରୋଗ ବି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ସେ ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡେ ବି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇନି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯାଇନି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି କର୍ଜ ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମାତ୍ମା ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଖୁସ୍ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଖୁସ୍ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳତାର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଉ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଅଟା। ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ପାଠପଢ଼ା କରୁଛି, ଡିପ୍ଲୋମା କରିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟେକ୍ କରିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ରଜା। ଆଜି ସେହି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାତ୍ରକେ ସେହି ନିଶା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜ ହେଲା, ସେ ମାନେ ନିଶାର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ସାଧନା, ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ସାଧନା ଆମେ ବିଲକୁଲ କରୁନଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ସାଧନା ନକରି ଆମେ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କାଳଙ୍କର ହିଁ ରିୱାର୍ଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ସାଧନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ହିଁ ସେ ଜପ କଲା କ୍ଷଣେ ହିଁ ଆଜି କାଳ ନିଜ ଶରୀରରୁ ହଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ନାଶା ତ ଦୂରର କଥା, ନାଶାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ମନ ହୁଏନି। ଏବଂ ଆଜି ସମାଜରେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ନାଶାମୁକ୍ତ ଦୁନିଆ ବନେଇବାରେ ମିଶନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁଧାର ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା। ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏପରି ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସେମାନେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ଆଜି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ, ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିଥାଉ। ପାଠ ସିନା ପଢ଼ିଥାଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସଦ୍ଗୁରୁର ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଯିଏକି ଅଧ୍ୟାୟ 15 ମନ୍ତ୍ର 1ରେ ବି ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥର ପ୍ରମାଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଜାଗାରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏ ଦାସ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଛୋଟ ବାଣୀଟିଏ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନୁଷ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ମିଳେ ନା ବାରମ୍ବାର, ତରୁଭର ସେ ପାତା ଟୁଟିକରେ ଲାଗେ ନା ବହୁବାର। ତେଣୁ ମାଲିକଙ୍କର ଏହି ବାଣୀରୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭରେ ପାଇଛୁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ଥରେଟିଏ ମିଳିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ବି ମିଳିଛି ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ
ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନମ୍ର କରବର୍ତ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେ ଆପଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଥକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ କି ଆଜି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଅଟନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଥ ଶରଣକୁ ଆସିକି ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ନିଜର ଜୀବନକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢେର ଗୁଡ଼ା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆମର ଫ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାଧନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଟିଭିର ତଳ ଲାଇନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତଲୋକ ଆଶ୍ରମର ସବୁ କିଛି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଟିକିନିକି। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦୀକ୍ଷାର ନଜଦିକ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାମଦାନ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ନାମଦାନ ସେଣ୍ଟରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନାମଦାନ ଯାଇକି ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସତ୍ ସାହିବ।